दोस्तों नमस्कार आदाब ग्रामर मास्टर में आपनु स्वागत है और हूँ छूँ आपनो दोस्त अहमद तवाणी। मित्रों आज फरीथी तमारा माटे ग्रामरनो एक सरस मजानो टेन्स द सिम्पल फ्यूचर टेन्सनो विडियो लईने तमारी सामे हाजर थयो छुं। आ टेन्स समझता पहला फरजियात आगळना जे टेन्सना विडियो में मूकेला छे द सिम्पल प्रेजेंट टेन्स एटले के सादो वर्तमान काळ अने द सिम्पल पास्ट टेन्स एटले के सादो भूतकाळ ए जोवा फरजियात छे कारण के आ जो तमारे समझवो होय तो पहला स्टेपना विडियो जो तमने आवड़शे तो ज मित्रों तमने आ विडियो समजाशे। तो मारी विनंती है कि जे विद्यार्थी मित्रोए पहला विडियो जोयेला ना होय अथवा तो अधूरा जोयेला होय तो ए विडियो से सादो वर्तमान काळ एटले के सिम्पल प्रेजेंट टेन्स अने सादो भूतकाळ एटले के सिम्पल पास्ट टेन्स एने आ विडियो जोई ले पछी आ सिम्पल फ्यूचर टेन्सनो विडियो तमने समझाशे। मित्रों हवे आपणे सिम्पल फ्यूचर टेन्सनी शुरुआत करीए। सादो भविष्यकाळ एटले शुं तो कि जे घटना भविष्यकाळमां बनती होय छे आपणे एनो भास थतो होय छे कि परिस्थिति सर्जाशे, परिस्थिति सर्जावानी होय अथवा तो जे घटना भविष्यकाळमां बनवानी होय तो एवी वस्तु दर्शाववा माटे सामान्य रीते आपणे सिम्पल फ्यूचर टेन्सनो यूज करता होय छे। मित्रों हवे हूँ तमने पहला गुजराती वाक्यरचना अपने आगळना काळमां शीखी गया छे पण हाईलाइट करी दऊं छुं आ विडियो में एटले तमने ख्याल आवे। तो आ पहला अपने अहींया थोड़ो बेसिक ख्याल लई लईए। गुजराती वाक्यरचना अपने फरजियात खबर होवी जोईए। पहला नंबर पर जे कंई आवे तेने आपणे गुजराती में कर्ता कहेता होय, बीजा नंबर पर जे कंई आवे तेने आपणे कर्म कहेता होय अने त्रीजा नंबर पर गुजराती में जे कंई आवतुं होय एने आपणे क्रियापद कहेता होय। आ वस्तु आपणे आगळना काळमां शीखी गया छे मित्रों, परंतु फरी वखत अहींया रिपीट करी लईए। हवे सिम्पल फ्यूचर टेन्सनी वाक्यरचना बनावी एटले तमने फटाफट समजाई जशे। बे विडियो तमे जोई लीधा छे अने न जोया होय तो जोई लीजो एटले आ टेन्स छे तमने फटाफट समजाई जशे मित्रों। तो हवे आपणे वाक्य 3 छे हकार नकार अने प्रश्नार्थ। एटले पहेला हकारनी वाक्यरचना एमां कर्ता आवशे, पछी फरजियात सेल के विल बेमांथी एक आवशे, सेल के विल, पछी आवशे बी अथवा तो क्रियापदनु मूळ रूप अने पछी आवशे कर्म। अन्य शब्द होय तो मूकी शको, ना होय तो चालशे पण आ स्टेप सुधी तो फरजियात होय छे। त्यार पछी आवशे नकार, कर्ता प्लस सेल के विल फरजियात आवशे। त्यार पछी नकार छे एटले आपणे नॉट वापरवानुं छे। त्यार पछी बी अथवा तो क्री एटले क्रियापदनुं अने मूळ एटले मूळरूप। पछी आवशे आपणो कर्म अने अन्य शब्द होय तो मूको, ना होय तो नो प्रॉब्लेम। त्यार पछी आवशे प्रश्नार्थ। प्रश्नार्थमां पहेला सेल के विल आवशे, सेल अथवा विल बेमांथी कोई मूकी शको आपणे। पछी आवशे आपणुं कर्ता, त्यार पछी बी अथवा तो क्री एटले क्रियापदनुं अने मूळ एटले मूळरूप। पछी आपणुं आवशे कर्म अने पछी आवशे अन्य शब्द अने पछी क्वेश्चन मार्क्स। मित्रों हवे आपणे अहींया आ 3 वस्तु मैं तमने बताड़ी छे अहींया हकार नकार अने प्रश्नार्थ। हवे आपणे प्रश्न ए थाय कि अहींया सेल के विल नो ऑप्शन आव्यो तो सेल क्या लगाड़वो अने विल क्या लगाड़वो ए आपणे जोई लईए। आई साथे अने वी साथे सामान्य रीते सेल लागतुं होय। शुं लागतुं होय? सेल। धे होय, यू होय के ही सी ईट होय, ही सी ईट तो एमां सामान्य रीते आपणे विल नो यूज करता होय। तो आ एक सरल वस्तु है, एमां कंई गभरावानी जरूर नथी, खाली आई ने वी जोई लेवानुं छे। हवे आपणे आगळ जोईए। एक उदाहरण आपूं। ते शिक्षक बनशे, थशे के हशे आवुं लागतुं होय। अने एक बीजुं उदाहरण, ते अंग्रेजी वांचशे। हवे जो ए ज बधाना पहला उदाहरण आपणे लखी लईए, पछी आपणे एनुं इंग्लिश केम करवुं छे एक पछी एक समजीए एटले समजाई जशे।
અહીંયા તે શિક્ષક બનશે નહીં અથવા થશે નહીં અથવા ન હશે અથવા તો હશે નહીં, XYZ આ ટાઈપના શબ્દો હોય છે. અને તે અંગ્રેજી વાંચશે નહીં. એવી જ રીતના અહીંયા શું તે શિક્ષક બનશે, શું તે શિક્ષક બનશે, પ્રશ્નાર્થ, બનશે, થશે, હશે અથવા તો શું તે અંગ્રેજી વાંચશે. મિત્રો હવે તમે બરાબર સમજી લેજો, કોઈ ગભરાવાની જરૂર નથી. અહીંયા આપણે હકાર, નકાર અને પ્રશ્નાર્થના અહીંયા તમને મેં આપી દીધા છે, વાક્ય સમજવાના છે. અહીંયા હકાર છે, આ નકાર છે અને આ પ્રશ્નાર્થ છે. હવે આપણે બરાબર અહીં જોઈએ, એક વાક્ય આપેલું છે, તે શિક્ષક બનશે, થશે કે હશે. હંમેશા ભવિષ્યકાળમાં શ આવે છે, શકોરાનો શ. થશે, બનશે, હશે, હોય એવું કોઈ પણ શબ્દ આવે છે એટલે એ આપણે ભવિષ્યકાળ બતાડે. દાખલા તરીકે આપણે ખબર કેમ પડે કે આ વાક્યની અંદર બી લગાડવો કે ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ લગાડવું, અહીંયા બે ઓપ્શન આપેલા છે. હવે જો આ તો કહી દીધું કે સેલ કે વિલ ક્યાં લાગે, તો કે આઈ અને વી સાથે સેલ આવે અને ધે, યુ, હિસી, ઇટ સાથે વિલ આવે. બરાબર. હવે આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ, આનું અંગ્રેજી કરવાનું છે. તો પહેલાં કરતા, આ નિશાની તમને યાદ જ હશે, ગુજરાતીમાંથી ઇંગ્લિશ કરવું હોય તો આ નિશાની તમને ખ્યાલ જ હશે. આપણે વારંવાર ટેન્સના જે વિડીયો બનાવીએ છીએ એમાં કહીએ છીએ પહેલાં ઉપર હોય ને નીચે લઈ લેવાના. ત્યાં શું લખેલ છે, તેને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય, હી. પછી શું આવશે તો કે સેલ કે વિલ, બેમાંથી એક આવશે, સેલ કે વિલ. તો આમાં સેલ આવશે કે વિલ આવશે એ ખબર ક્યાંથી પડશે આપણે, તો કે આઈ અને વી આવે કરતા તરીકે, તો અહીંયા આપણે સેલ વાપરવાનો છે અને બાકીના શું વાપરવાનું છે, વિલ વાપરવાનું છે. મિત્રો આ ફરજિયાત નથી, તમે આઈ અને વીની સાથે વિલ પણ વાપરી શકો અને ધે, યુ, હિસી, ઇટ સાથે શેલ પણ વાપરી શકો. પણ આ તો માત્ર ગ્રામર્સના રૂલ્સ પ્રમાણે તમને સમજાવું કે આઈ અને વી સામાન્ય રીતે હોય તો શેલ આવે. સમજી લો કે તમે આ વિલ વાપરો તો આપણું ગ્રામર ખોટું પડતું નથી. પણ આપણે અત્યારે ગ્રામરમાં તમને ડીપમાં સમજાવું એટલે ખ્યાલ આવે તમારો. હવે અહીંયા હી સાથે આપણે શું લગાડશું તો કે વિલ. અહીંયા સુધી આપણે પહોંચી ગયા. કરતા આવ્યું છે અહીંયા તો કે હી. શેલ કે વિલમાંથી અહીંયા હિસી, ઇટ છે એટલે વિલ આવ્યું. હવે ઓપ્શન આપણો અહીંયા છે, બી અથવા ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ. તો હવે ત્યાં આપણે કન્ફ્યુઝન થાય કે બી મૂકવો કે ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ મૂકવો. તો મિત્રો એમાં હું તમને ફટાફટ સમજાવી દઉં, ધ્યાન આપજો. બે પ્રકારના ક્રિયાપદ છે. હવે આ ક્રિયાપદને આપણે ટુ બીનું ક્રિયાપદ નહીં કહેશું, એને આપણે સહાયકારક ક્રિયાપદ કહેશું. કારણ કે સેલ કે વિલ છે, શૂડ છે, કુડ છે, વુડ છે, મે છે, માઇટ છે, આ જે કંઈ ક્રિયાપદ છે જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં ઓક્ઝિલરી વર્બ કહીએ છીએ અથવા તો હેલ્પર વર્બ કહીએ છીએ અને ગુજરાતીમાં એને સહાયકારક ક્રિયાપદ, કારણ કે એકલું ક્યારેય વપરાતું નથી. જો વર્તમાન કાળમાં હી, શી, ઇટ હોય એકલું આવે છે, ભૂતકાળમાં વોસ કે વેર હોય એકલું આવે છે, ભવિષ્યમાં સેલ કે વિલ હોય એકલું નહીં આવે, એની સાથે બીજું ક્રિયાપદ હોવું જોઈએ. કારણ કે આ જે ક્રિયાપદ છે એ આપણા કેવા છે, સહાયકારક ક્રિયાપદ. સહાયકારક ક્રિયાપદ સ્વતંત્રતા નથી, એનું કારણ છે એ સ્વતંત્ર નથી, એની પાછળ એની પછી બીજું ક્રિયાપદ મૂકવું પડે, એ બીજાને હેલ્પ કરે. હેલ્પ કરનારું કોઈ પણ ક્રિયાપદ હોવું જોઈએ. તો હવે આવા વાક્યની અંદર હશે, થશે કે બનશે એ આવે તો એમાં કોઈ ઊંવાળું ક્રિયાપદ છે નહીં. દાખલા તરીકે ખાશે, આ કે વાંચશે તો કે વાંચવું તો ઉપરથી વાંચશે, લખવું ઉપરથી લખશે, બોલવું ઉપરથી બોલશે, રમવું ઉપરથી રમશે, વાંચવું ઉપરથી વાંચશે, જવું ઉપરથી જશે, હસવું ઉપરથી હસશે, લખવું ઉપરથી લખશે, રમવું ઉપરથી રમશે, બોલવું ઉપરથી બોલશે, સાંભળવું ઉપરથી સાંભળશે. તો આમાં હુંવાળા ક્રિયાપદ છે. કેવા હુંવાળા ક્રિયાપદ છે મિત્રો, સીધી રીતે છે, એટલે એને કોઈ જરૂર નથી સેલ કેવેલ પછી સીધું હુંવાળું ક્રિયાપદ મૂકી દેવાનું. પણ અહીંયા એવું નથી, હશે, થશે કે બનશે એ કંઈ હુંવાળું ક્રિયાપદ છે નથી, એમાં કોઈ હુંવાળું ક્રિયાપદ
નથી મિત્રો। ત્યારે આપણે પ્રોબ્લેમ થાય કે હવે શું મૂકવું। તો મિત્રો યાદ રાખો, સરળ ભાષામાં સમજાવી દઈશું કે શેલ કે વિલ પછી જ્યારે હુંવાળું ક્રિયાપદ એ વાક્યમાં ના હોય, વાક્યની અંદર હુંવાળું ક્રિયાપદ ના હોય અને વાક્યના અંતે હશે, થશે, બનશે, હોઈશ એવો શબ્દ તમને ક્યાંય દેખાતા હોય તો સમજી લેવાનું કે આમાં હુંવાળું ક્રિયાપદ નથી। અને વાક્યનો અર્થ પરિપૂર્ણ કરવા માટે આપણા નિયમ પ્રમાણે કે આ જે ક્રિયાપદ છે એ કેવા ક્રિયાપદ છે? સહાયકારક ક્રિયાપદ। તો સહાયકારક ક્રિયાપદમાં તો બીજું ક્રિયાપદ હોવું ફરજિયાત છે, એટલે આપણે એનો અર્થ પરિપૂર્ણ કરવા માટે શું કરશું મિત્રો? તો કે આપણે એનો અર્થ પરિપૂર્ણ કરવા માટે શેલ કે વિલ પછી બી મૂકશું। શું મૂકશું? બી। એટલે બી એટલે થવું, બનવું, થશે, XYZ જે કંઈ શબ્દ આપણે યુઝ કરતા હોય એનો અર્થ છે એ પરિપૂર્ણ થઈ ગયો છે। હી વિલ બી અને પછી જો અહીંયા આવું છે કરતા શેલ કે વિલ પછી બી અથવા ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ। તો આમાં હુંવાળું ક્રિયાપદ નથી એટલે ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ આવે નહીં। એમાં શું આવશે? બી। અહીંયા શેલ કે વિલ પછી બી, કારણ કે આમાં હુંવાળું ક્રિયાપદ હોય તો આપણે આગળ વાક્યમાં ખબર પડશે। આમાં હુંવાળું ક્રિયાપદ નથી એટલે શેલ કે વિલ પછી શું આવશે? એમાં બી। હી વિલ બી પછી કર્મ, તો કર્મ ક્યાં છે? શિક્ષક, અ ટીચર। મિત્રો બરોબર સમજો, આ કરતા થયો, અહીં તે છે એટલે હી લીધો, પછી શેલ કે વિલ આવે, બેમાંથી કોઈ ઓપ્શન એટલે આપણે અહીંયા એવી આવ્યું હોય તો શેલ લગાડીએ, ધેવીયું આવે તો વિલ। પછી આની અંદર ક્રિયાપદ ટુ બીનું મતલબ ક્રિયાપદ છે એ હુંવાળું ક્રિયાપદ નથી। હવે જ્યારે હુંવાળું ક્રિયાપદ નથી તો આ તો સહાયકારક ક્રિયાપદ છે। સહાયકારક ક્રિયાપદમાં સહાય શેલ કે વિલ પછી કોઈ પણ ક્રિયાપદ હોવું ફરજિયાત છે। હવે એમાં હુંવાળું નથી એટલે તો સવાલ જ નથી। તો મિત્રો એનો અર્થ પરિપૂર્ણ કરવા માટે આપણે ફરજિયાત બધા વાક્યમાં શું મૂકવું પડશે? બી। હશે, બનશે, થશે કે હશે એવું વાક્યમાં છેલ્લે આવે એવું લાગતું હોય તો સમજી લેવાનું કે એ હુંવાળું ક્રિયાપદ નથી, તો ત્યાં શેલ કે વિલ પછી આપણે શું મૂકી દેવાનું? બી। જોઈ લો આ ઓપ્શન આવી ગયો છે, આપણે બી મૂકી દીધું। પછી કર્મ, ગુજરાતીમાં કર્મ બીજા નંબર પર એટલે ટીચરનું અ ટીચર। એવી જ રીતના આ વાક્ય જોઈએ, એમાં પણ વાક્ય રચનામાં પહેલાં કરતા આ નિશાની પ્રમાણે જાઓ તો કે અહીંયા હી થઈ ગયું। પછી શેલ કે વિલ, શેલ કે વિલ તો બધામાં આવશે મિત્રો, એ ક્રિયા શેલ કે વિલ છે સહાયકારક ક્રિયાપદ છે એટલે આપણે ત્યાં શું મૂકીશું? વિલ। હી વિલ પછી કરતા આવી ગયો, શેલ કે વિલ આવી ગયો, પછી બી અથવા ક્રિયાપદનું મૂળ। તો હવે આયા નજર કરો, આમાં આયા નજર કરીએ આપણે મિત્રો, આયા નજર કરી તો આ ક્રિયાપદ છે એ સહાયકારક ક્રિયાપદ, આમાં હુંવાળું ક્રિયાપદ ક્યાંય નથી એટલે શેલ કે વિલ પછી બી આવ્યો છે। અને આની અંદર હુંવાળું ક્રિયાપદ છે, શું છે? વાંચશે શબ્દ કોના પર થાય? વાંચું છું એટલે વાંચશે, તો અહીંયા આવે શેલ કે વિલ પછી ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ એટલે વાંચવાના ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? રીડ। મિત્રો જો અહીં શેલ કે વિલ પછી બી આવ્યો છે, અહીંયા જો બરોબર નજર કરો, અહીંયા શેલ કે વિલ પછી ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ આવ્યું, અહીંયા શેલ કે વિલ પછી બી આવ્યો, કારણ કે સહાયકારક ક્રિયાપદ અહીંયા હુંવાળું ક્રિયાપદ નથી એટલે શેલ કે વિલ પછી અહીંયા બી આવ્યો છે એટલે આપણે બીનો યુઝ કર્યો। એમાં હુંવાળું ક્રિયાપદ નથી એટલે આપણે આમાં આ વાપરવો પડે, બેમાંથી એક ઓપ્શન લેવાનો। અને અહીંયા આપણે શેલ કે વિલ પછી હુંવાળું ક્રિયાપદ આવ્યું એટલે એમાં બીનું આવે, ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ આવે, અને પછી આપણું કર્મ આવે, ઇંગ્લિશનું ઇંગ્લિશ। તો મિત્રો આ તમને સમજાઈ ગયું હશે। હકાર વાક્યની અંદર બે પ્રકારના ઉદાહરણ તમારી સામે છે, તમે જરાક જોઈ લીજો એટલે ખ્યાલ આવે। એક આ ઉદાહરણ અને બીજું એક આ ઉદાહરણ તમે જોઈ લો એટલે તમને ખ્યાલ આવે છે। તે શિક્ષક બનશે, થશે કે હશે। હી વિલ બી અ ટીચર, અને અહીંયા તે ઇંગ્લિશ વાંચે છે, હી વિલ રીડ ઇંગ્લિશ, બરાબર, તે અંગ્રેજી વાંચશે। હવે એવી જ રીતના નકાર વાક્ય છે તો એમાં પણ પહેલાં કરતા આવશે, પછી શેલ કે વિલ ફરજિયાત છે, પછી નકાર છે તો એમાં આપણે નોટ મૂકવો ફરજિયાત છે। કોઈ પણ વાક્ય નકાર હોય તો આપણે નોટ મૂકીએ, કરતા પ્લસ શેલ કે વિલ, હી સાથે વિલ, નકાર છે તો નોટ। પછી જો આની અંદર મેં તમને કીધું છે હશે, થશે કે બનશે એવું આવે તો એ આપણે સમજી લેવાનું કે હુંવાળું ક્રિયાપદ નથી। જ્યારે હુંવાળું ક્રિયાપદ ના હોય તો આપણે વાક્યનો અર્થ પરિપૂર્ણ કરવા માટે શું મૂકવો પડે? બી, કારણ કે આ સહાયકારક ક્રિયાપદ છે। સહાયકારક ક્રિયાપદ ક્યારેય એકલો આવતો નથી, એના પછી ક્રિયાપદ હોવું જ જોઈએ, એ આ ક્રિયાપદને હેલ્પ કરે છે। હેલ્પ કરનાર જ ના હોય તો હેલ્પ ક્યાંથી થાય? એટલે આ ક્રિયાપદને હેલ્પ કરે છે, આ ક્રિયાપદને અહીંયા હેલ્પ કરી છે એને, આ તો છે અહીંયા એટલે હેલ્પ થઈ ગયું છે, ક્રિયાપદ છે એટલે એને આની હેલ્પ કરી છે। અહીંયા ક્રિયાપદ નથી હુંવાળું તો હેલ્પ કોને કરશે? તો હેલ્પ ન થાય તો ગ્રામરના નિયમ પ્રમાણે
અને આપણે વાક્યનો અર્થ પરિપૂર્ણ કરવા માટે શેલ કેવિલ પછી શું મૂક્યું? બી. હવે જો અહીંયા હી વિલ નોટ બી, આમાં હું વાળું ક્રિયાપદ નથી, અને પછી આવશે કર્મ, અ ટીચર એટલે કે શિક્ષક. હવે અહીંયા પણ જો હી ફરજિયાત શેલ કેવિલ, અહીંયા પણ હી પછી શેલ કેવિલ, અહીંયા પણ હી પછી શેલ કેવિલ, પછી જોવા નકાર છે એટલે આપણે નોટ મૂકી દીધું. પછી જોવાનું માત્ર અહીંયા જ છે આ ક્રિયાપદ ઉપર, આ બંને ક્રિયાપદ ઉપર જ નજર કરવાની છે. આમાં ટુ બીનું હું વાળું ક્રિયાપદ હોય તો શેલ કેવિલ પછી બી મૂકવાનો, અને હું વાળું ક્રિયાપદ હોય આમાં હું વાળું ક્રિયાપદ ના હોય તો શેલ કેવિલ પછી બી મૂકવાનો, અને હું વાળું ક્રિયાપદ હોય તો શેલ કેવિલ પછી ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ મૂકવાનું. એટલે મિત્રો અહીંયા આપણે ક્રિયાપદ વાંચવાને શું કહેવાય કે રીડ. હી વિલ નોટ રીડ ઇંગ્લિશનું ઇંગ્લિશ. સરસ. હવે આ થઈ ગયું છે. આમાં તમે નજર બરાબર કરી લીજો મિત્રો, એટલે ખ્યાલ આવશે. આ છે ટુ બીનું, અહીંયા ક્રિયાપદ છે, આ ક્રિયાપદવાળું બે વાક્ય છે. આમાં શેલ કેવિલ પછી બી આવ્યો છે, આમાં શેલ કેવિલ પછી શું આવ્યું છે? હું વાળું ક્રિયાપદ. હવે એવી જ રીતના વાક્ય પ્રશ્નાર્થ છે, તો એમાં આપણે શુંથી કંઈ મતલબ નથી લખતો મિત્રો, એ તો ખાલી પ્રશ્ન પૂછવા માટે વપરાય છે. હવે જો આપણે અહીંયા એમ કીધું કે શેલ કેવિલ પહેલાં મૂકવાનું છે, તો આગળના વિડીયોમાં મેં સમજાવ્યું છું કે શેલ કેવિલ પહેલાં નહીં આવે, એને આપણે સમજવું પડશે. તો અહીંયા આપણે જોઈ લો મિત્રો, આ હું આપણું કર્તા ગોતો. શું ગોતો? કર્તા. કર્તા કોણ છે? હી. હવે હી સાથે શું આવે? એ સીટ સાથે વિલ આવે, એટલે આપણો અહીંયા શું થઈ જશે? વિલ. વિલ મિત્રો ક્લિયર સમજાવી દો એટલે તમને સમજાય. અહીંયા આપણું વિલ આવશે અને હી, કારણ કે તે છે ને, તો અહીંયા આપણે તે છે એટલે હી લખ્યો, હી સાથે આપણું વિલ આવશે. પછી બી મૂકવો પડે. જોઈ લ્યો બરાબર ફટાફટ. પહેલાં શેલ કેવિલ આવ્યું, પછી કર્તા આવ્યો, કર્તા આપણો હી છે, પછી બી અથવા ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ. તો અહીંયા બી એટલા માટે મૂક્યું કે આ વાક્ય આ જો તમે એમાં હું વાળું ક્રિયાપદ ક્યાંય દેખાતું નથી, એટલે ત્યાં આપણે મૂકવું પડશે બી. હવે બી મૂક્યા પછી આપણું કર્મ આવશે અ ટીચર. મિત્રો બરાબર ખ્યાલ આવ્યો છે. હવે પછીનું વાક્ય એક છેલ્લું જોઈ લો, તો આની અંદર પણ છે. અહીંયા આપણે હી છે એટલે આપણે અહીંયા વિલ મૂકશું, પછી કરતા લીધો હી. ત્યાર પછી હું વાળું ક્રિયાપદ છે વાંચવું. વાંચવાને રીડ કહેવાય મિત્રો, એટલે આપણે ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ મૂક્યું છે. જો બી અથવા ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ અને કર્મ ઇંગ્લિશ ને પ્રશ્નાર્થની નિશાની. મિત્રો આ પણ જોઈજો, અહીંયા પણ એક ક્રિયાપદવાળું વાક્ય છે, અહીંયા પણ છે. તો આ મેં આપ્યા છે ઉદાહરણ, સમજી લેજો બરાબર. હવે હું તમને ખાસ એક વાત કહી દઉં છું મિત્રો, કે આ હકાર, નકાર અને પ્રશ્નાર્થ થઈ ગયું છે. હવે જો આમાં આપણે એવું નથી કે શેલ કેવિલ સાથે આઈ અને વી સાથે શેલ વાપરીએ અને ધે યુ અને સીટ સાથે વિલ વાપરીએ, એવું નથી. પણ એક પોઈન્ટ સમજી લો હવે ખાસ કોન્ફિડન્સથી, કે કોઈ ઘટના ભવિષ્યકાળમાં નિશ્ચિતપણે બનવાની છે, 100% તમને ખાતરી લાગતી હોય, તો જ્યાં જ્યાં આવે વિલ ત્યાં શેલ વાપરવાનો, અને જ્યાં જ્યાં આવે શેલ ત્યાં વિલ વાપરવાનો. એટલે વાક્ય જોઈને આપણે 100% ખબર પડી જાય કે આ ભવિષ્યમાં 100% ઘટના બનવાની છે. તો મિત્રો આ વિડીયો તમને મેં સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સનો સરળ ભાષામાં ટૂંકા વિડીયા દ્વારા સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. મિત્રો હવે હું તમને ફરી વખત કહું છું કે આગળના વિડીયાની અંદર સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એટલે કે સાદો વર્તમાનકાળ, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ એટલે કે સાદો ભૂતકાળ, આ બે વિડીયા આપણે તમારી સામે રજૂ કર્યા છે, એના વિડીયા બનાવી દીધા છે. મિત્રો જેને પણ જોયા ના હોય તો ફરી વખત કહો, અથવા તો અધૂરા જોયા હોય તે આખા વિડીયા જોઈ લેજો અને સમજી લેજો, અને આ વિડીયો પણ તમે સમજી લેજો. મિત્રો એક નાની એવી રિક્વેસ્ટ કરું છું, તમારા માટે મહેનત કરીને આ વિડીયો બનાવું છું. તો મિત્રો આ વિડીયાને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો, શેર કરજો, અને જો આ વિડીયો ગમે તો કમેન્ટ પણ કરજો. મિત્રો થેન્ક યુ.